जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मान गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम कर चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर बेतनोटी रेंज तथा बेतनोटी थाना अधीन आसनबणी गाँ दे जाइथवा सुवर्णरेखा शाखा केनाल एक 6 मासर हाथी शावक गली पड़ता बेले दीर्घ 4 घंटार उद्यम पर शेष बुधवार सकाळ 8टा समय हाथी शावक को केनाल उद्धार कर सफल होती बेतनोटी वन विभाग हस्तगत सूचना मुताबक एक बणुआ हाथी खाद्य अन्वेषण आसनबणी गाँ मुहां होता बेले अंधार रातिर असावधानतावश सुवर्णरेखा शाखा केनाल खसी पड़ा। हाथी शावक शाखा केनाल खसी पड़ा पर बाहर को न बाहर हाथी शावकर माँ एवं अन्य हाथी माने प्रचंड गर्जन करने सहित अंचल प्रकंपन करते ग्रामवासी माने गजसाथी एवं वन विभाग को खबर देवा फल वन विभाग एवं गजसाथी टीम जेसीबी द्वारा केनाल किछि अंश को पति शावक बाहर करने को चेष्टा करते तेबे हाथी शावक पाखरे जगी रही माँ एवं अन्य हाथी माने विशाल हाथी शावकर सुरक्षा पाई आक्रमणात्मक होता बेले उद्धार कार्य नियोजित जेसीबी उपरे घन घन आक्रमण कर देखा मिलता। शेष दीर्घ 4 घंटार उद्यम पर केनाल भितर 6 मासर हाथी शावक को सुरक्षित भाव उद्धार कर सफल होती बेतनोटी वन विभाग। केनाल रु हाथी शावकटी उद्धार होगा पर माँ सहित जंगल में मुख्य दल को फेरी जाइए। उद्धार कार्य बेतनोटी रेंजर मनोहर खाँ नेतृत्व में वनपाल पारावन कर्मचारी गजसाथी एवं हाथी नियंत्रण में नियोजित कर्मचारी माने सामिल होते। परवर्ती खबर आंबडाली बड़साई रास्तार आंबडाली काजू जंगल में टाटा पावर ठिका कर्मचारी को आक्रमण और आखिरे लंका गुंड फिंगी बाइक ब्याग छिनताई नहीं मामला रुजु। एतलाकारी बैसिंगा थाना अधीन मधुनंडा ग्रामर निरंजन सासमल पुओ पूर्णचंद्र सासमल अभियोग मुताबक से टाटा पावर ठिका कर्मचारी आंबडाली बाहरी विलंबित राति प्राय 12:30 समय बड़साई फेरुवा बेले आमडाली काजू जंगल ठारे 2 जन दुर्बृत्त कला रंगर पल्सर मोटरसाइकेल आसी पछपटू धारुआ कटुरे आक्रमण करथिले। आक्रमण में पूर्णचंद्र तले पड़ जाइथिले एवं तले पड़ जाइथिबारु तांको आखिरे लंका गुंड फिंगी तांको ठारे थिबा नगद 2000 टंका जंत्रांश एवं अन्यान्य सामग्री थिबा ब्याग समेत तांकर ओडी 11 एसी 4451 नंबर विशिष्ट मोटरसाइकेल टी को छड़ाई नहीं घटनास्थल चंपट मारी। एने पूर्णचंद्र सासमल एतला क्रमे विभिन्न दफारे मामला रुजु कर तदंत आरंभ करिछि बड़साई पुलिस। परवर्ती खबर मादाली साहू उच्च माध्यमिक विद्यालय सीट संख्या वृद्धि को नहीं विद्यालय उत्सवमुखर। उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय अनुमति क्रमे विशोई ब्लॉक बनईकला छक निकट मादाली साहू उच्च माध्यमिक विद्यालय चलित वर्ष 46 सीट संख्या वृद्धि पाई फल चलित शिक्षा वर्ष में +2 कला श्रेणी 128 जन छात्र छात्री नाम लेखाई पाठ पढ़ार सुजोग पाइबे। एने विद्यालय परिसर में छात्र छात्री अभिभावक एवं परिचालना सदस्य मानक लेकिन अपराह्न गोटाए समय एक उत्सव आयोजन करा। अनुष्ठान मुख्य उपदेष्टा संतोष कुमार साहू वर्धित 46 सीट को नाम लेखाइबा निमंते एक उत्सव आयोजन करथिले। उक्त उत्सव रे अध्यक्ष एवं अध्यक्षा माने पिलामानकर पाठपढ़ा एवं अनुष्ठान भविष्य संपर्क में अभिभाषण रखिले। उपदेष्टा श्री साहू कॉलेज रो अग्रगति एवं शिक्षा व्यवस्था रे वक्तव्य रखिले। कॉलेज रो उपाध्यक्षा सुदीप्ता महंत परिचालना करथिले। शेष अनुष्ठान निर्देशक सुशील कुमार साहू धन्यवाद दे अनुष्ठान उज्जवल भविष्य कामना करथिले। परवर्ती खबर जामदा ठारे रेडिएटर पानी रे पड़ जाए युवक गुरुतर। अपराह्न 3टा समय जामदा ठारे कार मरामती करुवा समय रेडिएटर थिबा गरम पानी रे युवक पड़ जाइथिला। एहा परे स्थानीय लोक माने गुरुतर युवक विवेक गईपाई को आम्बुलेंस जोगे रायरमपुर डाक्तरखाना रे भर्ती करथिले। उक्त युवक सेठारे चिकित्सित होउतबा सूचना मिली। परवर्ती खबर पड़ास्तिया पल उपरे लुहा बाड़े बाड़े हो बाइक चालक मृत।
ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ସମୟରେ ବାରିପଦା ଉଦଳା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ା ଅସ୍ତିଆ ପୋଲ ଉପରେ ଲୁହା ବାଡ଼ରେ ପିଟି ହୋଇ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଜଣକ ଉଦଳା ପଟୁ ବାରିପଦା ପଟକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ପଡ଼ା ଅସ୍ତିଆ ପୋଲ ଉପରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଲୁହା ବାଡ଼ରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକରୁ ଆସିଥିବା ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଟିମ୍ ଦାନ୍ତିଆମୁହାଁ ଓ ପୁରୀଖୁଣ୍ଟା ଗାଁରୁ ଚୋରାଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ଘଟଣାରେ ଗିରଫ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କଲା ପୋଲିସ। ଦାନ୍ତିଆମୁହାଁ ଏବଂ ପୁରୀଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମରେ ଚୋରାମଦ କାରବାର କରୁଥିବାର ଖବର ପାଇ କଟକରୁ ଏକ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଟିମ୍ ବୁଧବାର ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଦାନ୍ତିଆମୁହାଁରୁ ଭଗବାନ ଦେହୁରୀ, ଉଲୁଗା ସିଂ ଓ ପୁରୀଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମର ମନୋଜ କାଳନ୍ଦୀକୁ ଗିରଫ କରି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଚୋରାଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବେତନଟୀ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଉଲୁଗା ସିଂଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମନୋଜ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିପାରିନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକଘର ନିକଟରେ ଅଟୋ ଏବଂ ସ୍କୁଟି ଧକ୍କା ମହିଳା ଆହତ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସମୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକଘର ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଅଟୋ ଏବଂ ସ୍କୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମହିଳା ସ୍କୁଟି ଚାଳକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସ୍କୁଟିଟିକୁ ମରାମତି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବଜାରରୁ ପିକଅପ୍ ଚୋରି। ବୁଧବାର ସକାଳେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅଧୀନ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବଜାରର ଜାଲକିସ୍ କଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରୁ ଅଡ଼ି 11B3188 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପିକଅପ୍ଟିକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବୁଧବାର ଦିବା 10 ଘଟିକା ସମୟରେ ଥାନାରେ ପିକଅପ୍ର ମାଲିକ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରିକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ଶ୍ରୀରାମପୁର, ସୁନାଖଣି ଏବଂ କଇଁଶାଳି ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଚାଲିଥିବା ଚୋରାଦେଶୀ ମଦ କାରଖାନା ଉପରେ ବୁଧବାର ଚଢ଼ାଉ କରି ଚୋରାଦେଶୀ ମଦ ଏବଂ ମହୁଲପତ୍ର ଜବତ କରି ନଷ୍ଟ କଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ଏହି ବେଆଇନ କାରବାରରେ ଜଡ଼ିତ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସମୟରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ କାରଖାନା ବାବଦରେ ଖବର ପାଇ ବେତନଟୀ ଅବକାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ ସଦଳ ବଦଳରେ ଶ୍ରୀରାମପୁର, ସୁନାଖଣି ଏବଂ କଇଁଶାଳି ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଶ୍ରୀରାମପୁର ଗ୍ରାମର ରାମହରି ମୁର୍ମୁ, ସୁନାଖଣି ଗ୍ରାମର ସାବିତ୍ରୀ ବେହେରା ଏବଂ କଇଁଶାଳି ଗ୍ରାମର ବିଶୁ ସିଂଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରନ୍ଧାମଦ ଏବଂ ମହୁଲପତ୍ର ଓ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ୟାପକ ସରଞ୍ଜାମଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏନେଇ ବେତନଟୀ ଅବକାରୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ 3 ଗୋଟି ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବେତନଟୀ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ବେତନଟୀ ଅବକାରୀ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଏଏସ୍ଆଇ ସୁଧାଂଶୁ ବେହେରା, ବ୍ରହ୍ମଜିତ ଦାସ, ମାନସ ବେହେରା ଏବଂ ଲିଜା ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୟପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ 2 ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର। ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ସମୟରେ ଜୟପୁର ଗାଁ ନିକଟରେ 2 ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାସୁଦେବ ବେହେରା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେ ଏବେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଏକ ବେଆଇନ ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ କୁରାଡ଼ିକ ସାହିରେ ଜବତ କରିଛି ଝାରପୋଖରିଆ ପୋଲିସ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବୋଝେଇ ହୋଇ ବାଲି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଝାରପୋଖରିଆ ପୋଲିସ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଜବତ କରିଥିଲା। ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁରାଡ଼ି ସାହିରେ ଏକ ବେଆଇନ ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ। ଉକ୍ତ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଧବାର ସକାଳ 7:30 ସମୟରେ ଝାରପୋଖରିଆ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 157/2024ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବେଆଇନ ଲାଟେରାଇଟ୍ ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ସମୟରେ ଏହି ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏ ବାବଦରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ସକାଳ 7ଟା ସମୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ 296/2024ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାସଣା ଗାଁଠାରେ ଦୁଇ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା, ଜଣେ ଗୁରୁତର। ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସମୟରେ ପାସଣା ଗାଁ ନିକଟରେ ଦୁଇ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେମ୍ରମ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେ ଏବେ ଉକ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଘୁନାଥପୁର ସ୍ଥିତ ଲେପ୍ରସ୍ କଲୋନୀଠାରେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଟ୍ରେନିଂ ଏବଂ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। କୁଷ୍ଠରୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମନୋବଳ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସାଧନା ସୋସାଇଟି ଏକ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 3ଟା30 ସମୟରେ ବାରିପଦା ରଘୁନାଥପୁର ସ୍ଥିତ ଲେପ୍ରସ୍ କଲୋନୀଠାରେ ଏକ ଟ୍ରେନିଂ ଏବଂ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଧନା ସୋସାଇଟି ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାଧନା ସହ ଆମେରିକାନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତାରେ ଏକ କର୍ମଶାଳା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ନାୟକ ଏବଂ ଆମେରିକାନ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା, ସାଧନା ସୋସାଇଟିର ଉଦିତ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୁଷ୍ଠ ଆକ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଛତୁ ଚାଷ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ କର୍ମଶାଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲିଙ୍କ ରୋଡ୍ଠାରୁ ମହିଳାଙ୍କର ସାଇକେଲ ଚୋରି। ସହରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଚୋରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସହରରେ ସାଇକେଲ, ମୋବାଇଲ, ବାଇକ୍, କାର୍ ଏବଂ ଘରର ଜିନିଷପତ୍ର ସହିତ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହେଲେ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଟାଉନ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 8ଟା ସମୟରେ ଲିଙ୍କ ରୋଡ୍ ଜଣଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ସାଇକେଲଟିକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୀଡ଼ିତା ମହିଳା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଦ ବନ୍ଦ ବିରୋଧରେ ଚଢ଼େଇବଳ ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମହାଦେବ ଦେଉଳି ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ମହିଳା। କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ଘଷଦା ପଞ୍ଚାୟତ ମହାଦେବ ଦେଉଳି ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ମହିଳାମାନେ ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବାର ଚଢ଼େଇବଳ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଫାଣ୍ଡି ପକ୍ଷରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଟିକା ସମୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଷଦା, ମହାଦେବ ଦେଉଳି, ଚଢ଼େଇବଳ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଦିନରାତି ଦେଶୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାରୁ ଗ୍ରାମରେ ପୁରୁଷମାନେ ମଦୁଆ ହୋଇ ଘରରେ ହିଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି। ସ୍ୱାମୀମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବୀଣାପାଣି ନାୟକ, ପ୍ରତିଭା ନାୟକ, ନର୍ମଦା ନାୟକ, ବିନିତା ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଚଢ଼େଇବଳ ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହୋଇ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରି ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।